शुभोदय मेरी प्यारे बच्चों, सबके ऑनलाइन ही क्लास के लिए स्वागत है। कक्षा 4वीं, विषय हिंदी, पाठ का नाम सूझबूझ। मनुष्य के जीवन में सूझबूझ का बहुत बड़ा महत्व है। सूझबूझ के द्वारा मनुष्य बड़े से बड़ी विकट परिस्थितियों में भी मार्ग निकाल सकता है। सूझबूझ की कंजी द्वारा छोटे से छोटे व्यक्ति भी बड़ी बड़ी समस्याओं रूपी ताले खोल सकता है। आज हम लोग सूझबूझ पाठ के बारे में जानते हैं। कठिन शब्द का अर्थ देखिए बच्चों। कीमती, दामी, कॉस्टली। तोहफा, इनाम, गिफ्ट। गायब होना, अदृश्य होना, नॉट हैंड ओवर। सबूत, प्रणाम, प्रूफ। इंच, एक माप, 1 इंच। सौंप देना, सुपुर्द करना, टू हैंड ओवर। अब पाठ देखिए बच्चों। किताब खोलो। रामलाल कपड़े के बड़े व्यापारी थे। वे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गांव में रहते थे। अक्सर कपड़ों की खरीदारी के लिए उनको शहर जाना पड़ता था। नेमचंद उनका जिगरी दोस्त था। रामलाल कपड़े के बड़े व्यापारी थे। व्यापारी का नाम रामलाल। और कपड़े का अर्थ क्या है बच्चों? क्लॉथ्स। कपड़े बहुवचन है और एक वचन में क्या है बच्चों? कपड़े को कपड़ा। बड़े व्यापारी थे। ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ ಅಂದ್ರೆ मर्चेंट। व्यापारी माने मर्चेंट। रामलाल कपड़े के बड़े व्यापारी थे। वे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गांव में रहते थे। ಈ ರಾಮ್ಲಾಲ್ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ರಾಮ್ಲಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. पत्नी शीलिंग है और पुल्लिंग में क्या कहते हैं? पति। गांव विलोम शब्द क्या है बच्चों? शहर। गांव माने विलेज, गांव का विलोम शब्द शहर। अक्सर कपड़ों की खरीदारी के लिए उनको शहर जाना पड़ता था। ಈಗ ಈ ಒಂದು ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೌನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಶಹರ್ ಜಾನ ಪಡ್ತಾತ ಅಂದರೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಬಂದು ಟೌನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ಟೌನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನೇಮಚಂದ್ ಉನ್ಕ ಜಿಗರಿ ದೋಸ್ತ. ಈ ರಾಮ್ಲಾಲ್ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನಿಗೊಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡು. ಅವನ ಹೆಸರು नेमचंद। रामलाल का जिगरी दोस्त कौन है बच्चों? नेमचंद। जिगरी दोस्त माने क्या है? बेस्ट फ्रेंड। ओके। रामलाल का जिगरी दोस्त नेमचंद। रामलाल कौन थे बच्चों? रामलाल कपड़े के बड़े व्यापारी थे। और कहाँ रहते थे रामलाल? गांव में रहते थे। रामलाल का जिगरी दोस्त कौन है बच्चों? रामलाल का जिगरी दोस्त नेमचंद। मालूम हुआ बच्चों? एक बार रामलाल के जन्मदिन पर नेमचंद ने उन्हें एक कीमती घड़ी तोहफे के रूप में दी। रामलाल को घड़ी बहुत पसंद आई। वे उसे संभाल कर
रखते थे। ಒಂದು ದಿನ एक बार रामलाल के जन्मदिन पर नेमचंद ने उन्हें एक कीमती घड़ी तोहफे के रूप में दी। ನೇಮ್ಚಂದ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಜಿಗರಿ ದೋಸ್ತ್ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವೊಂದು ಏಕ್ ಬಾರ್ ರಾಮ್ಲಾಲ್ ಉನ್ಕೆ ಜನ್ಮದಿನ ಪರ್, ಒಂದು ದಿನ ಈ ರಾಮ್ಲಾಲ್ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ನೇಮ್ಚಂದ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದರೆ ಒಂದು ವಾಚನ್ನು ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕೀಮತಿ ಮತ್ಲಬ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ. ಕೀಮತಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಘಡಿ ಮನೆ ವಾಚ್, ತೋಹಫೆ ಗಿಫ್ಟ್. ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ಥರ ಅವನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ರಾಮ್ಲಾಲ್ಗೆ ಜನ್ಮದಿನ ಪರ್ ಅಂದರೆ ರಾಮ್ಲಾಲ್ಗೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇರುತ್ತೆ ರಾಮ್ಲಾಲ್ದು. ಆಗ ನೇಮ್ಚಂದ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾಚನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ರಾಮ್ಲಾಲ್ ಕೋ ಘಡಿ ಬಹುತ್ ಪಸಂದ್ ಆಯಿ. ಈ ರಾಮ್ಲಾಲ್ ವಾಚ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ವೇ ಉಸೆ ಸಂಭಾಲ್ಕರ್ ರಖ್ತೆ ಥೇ. ಅದನ್ನು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ओके, रामलाल के जन्मदिन पर नेमचंद ने क्या दिया बच्चों? कीमती दिया। मालूम हुआ? उनके यहाँ 3 नौकर थे। उनके यहाँ 3 नौकर थे। रामलाल के मकान के बगल में ही नौकर रहते थे। ओके, रामलाल के 3 ನೌಕರ್ थे. ರಾಮ್ಲಾಲು ಒಂದು 3 ಜನ ಕೆಲಸಗಾರನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ ರೆಡ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಿರೋದು ರಾಮ್ಲಾಲ್, ಇಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಇವರು ಕೆಲಸಕ್ಕಿರೋದು. ಉನ್ಕೆ ಯಹ 3 ನೌಕರ್ थे. ನೌಕರ್ ಮನೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು. ರಾಮ್ಲಾಲ್ ಕೆ ಮಕಾನ್ ಕೆ ಬಗಲ್ ಮೇ ಹಿ ನೌಕರ್ ರಹತೆ थे. ಅಂದರೆ ರಾಮ್ಲಾಲ್ ಮನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇವರಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇವರು. एक दिन रामलाल को कपड़े खरीदने शहर जाना था. वे नहा धोकर तैयार हो गए और पत्नी से कहा, राधा जरा मेरी घड़ी ला दे तो. राधा को कमरे में कहीं भी घड़ी नहीं मिली. वह लौट कर आई और बोली, सुनिए जी, कमरे से घड़ी गायब है, मुझे कहीं नहीं मिली. देखिए बच्चों, एक दिन रामलाल को कपड़े खरीदने शहर जाना था. ಒಂದು ದಿನ ರಾಮ್ಲಾಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಟ್ಟೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಬರೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೌನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ರೆಡಿಯಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ವೇ ನಹಾ ಧೋಕರ್ ತಯಾರ್ ಹೋಗಯೇ. ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನು ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ರ ಪತ್ನಿ ಸೇ ಕಹಾ, ಹೊರಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪತ್ನಿ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ರಾಧಾ ಜರಾ ಮೇರಿ ಘಡಿ ಲಾದೋತೋ. ರಾಧಾ, ನನ್ನ ಒಂದು ಗಡಿಯಾರನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾಗಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ರಾಧಾ ಕೋ ಕಮರೆ ಮೇ ಕಹೀ ಬಿ ಗಡಿ ನಹಿ ಮಿಲಿ. ರಾಧಾ ಈ ಒಂದು ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಎಲ್ಲೂ ಆ ಒಂದು ವಾಚ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ. ವಹ ಲೌಟ್ಕರ್ ಆಯಿ ಅವ್ರ ಬೋಲಿ. ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾಳೆ. ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಏನಂತ, ಸುನಿಯೇ ಜಿ, ಕಮರೆ ಮೇ ಘಡಿ ಗಾಯಬ್ ಹೈ. ಅಂದರೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ವಾಚು. ಗಾಯಬ್ ಮತ್ಲಬ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಬಚ್ಚೋ? ಗಾಯಬ್, ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಸೀನ್. ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಕಳೆದೋಗಿದೆ. ಮುಜೆ ಕಹಿ ನಹಿ ಮಿಲಿ, ನನಗೆಲ್ಲೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ರೂಮಲ್ಲಿ ವಾಚು ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಹೆಂಡತಿ. ಏಕ್ ದಿನ ರಾಮ್ಲಾಲ್ ಕೋ ಕಹಾ ಜಾನಾ ತಾ ಬಚ್ಚೋ? ಕಪಡೆ ಖರೀದನೆ ಶಹರ್ ಜಾನಾ ಥಾ. मालूम हुआ बच्चों? रामलाल निराश हो गए. उन्होंने तुरंत नौकरों को बुलाया. तीनों ने घड़ी चुराने की बात से
इनकार किया। रामलाल को पक्का यकीन था कि तीनों में से किसी एक ने जरूर घड़ी चोरी की है, मगर सबूत नहीं था। ರಾಮ್ಲಾಲ್ ನಿರಾಶ್ ಹೋಗಯಿ, ಪಾಪ ನಿರಾಶೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಹೆಂಡತಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಪಾಪ ನಿರಾಶೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಉನ್ಹೋನೆ ತುರಂತ ನೌಕರೊಂಕೋ ಬುಲಾಯ, ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಕರೀತಾನೆ ರಾಮ್ಲಾಲು. तीनों ने घड़ी चुराने की बात से इनकार किया। तीनों ने ಗಡಿ ಚುರಾನೆ ಕಿ ಬಾತ್ ಸೆ ಇನ್ಕಾರ್ ಕಿಯಾ. ಅಂದರೆ ಈ ಮೂವಾರ್ಗೂ ಈ ವಾಚ್ ಕಳೆದೋಗಿರೋದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. रामलाल को पक्का यकीन था कि तीनों में से किसी एक ने ज़रूर ಗಡಿ ಚೋರಿ ಕಿ ಹೈ. ರಾಮ್ಲಾಲ್ಗೆ ಒಂಥರ ಪಕ್ಕಾ ಯಕೀನ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನಂತ, ತೀನೋ ಮೇ ಸೆ ಕಿಸಿ ಏಕ್ನೆ ಜರೂರ್ ಗಡಿ ಚೋರಿ ಕಿ ಹೈ, ಮೂವರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಈ ಒಂದು ಗಡಿಯಾರನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ, ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಮಗರ್ ಸಬೂತ್ ನಹೀತಾ, ಆದರೆ ಪ್ರೂಫು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಎತ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಮೂವರು ಇವರು ರಾಮ್ಲಾಲ್ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು. ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಬಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಮೂವರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಎತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ರಾಮ್ಲಾಲು. ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. रामलाल को एक उपाय सूझा। उन्होंने तीनों नौकरों को बुलाकर बराबर लंबाई वाली 3 लकड़ियाँ दी और कहा, तुम लोग आज रात को अपनी अपनी लकड़ी अपने अपने सिरहाने रखकर सो जाओ. ಈಗ ನೋಡಿ, ರಾಮ್ಲಾಲ್ ಕೋ ಏಕ್ ಉಪಾಯ ಸೂಜಾ, ಒಂದು ಉಪಾಯ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ ರಾಮ್ಲಾಲ್ಗೆ. ಏನಂತ, उन्होंने तीनों नौकरों को बुलाकर बराबर लंबाई वाली 3 लकड़ियाँ दी और कहा, ಈ ಮೂವರನ್ನು ನೌಕರರನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಕರೆದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಉದ್ದುದ್ದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲಕಡಿಯ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಿಕ್ಸು, ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಸನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತುಮ್ ಲೋಗ್ ಆಜ್ ರಾತ್ ಕೋ ಅಪ್ನಿ ಅಪ್ನಿ ಲಕಡಿ अपने अपने सिरहाने रखकर सो जाओ. ಆ ಮೂವರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಹತ್ರನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಾಮ್ಲಾಲು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಓಕೆ. उन्होंने तीनों नौकरों को बुलाकर बराबर लंबाई वाली 3 लकड़ियाँ दी. ಉದ್ದುದ್ದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ಕೋಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮೂವರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಹಂಚ್ತಾನೆ. ಹಂಚ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತುಮ್ ಲೋಗ್ ಆಜ್ ರಾತ್ ಕೋ ಅಪ್ನಿ ಅಪ್ನಿ ಲಕಡಿ ಅಪ್ನೆ ಅಪ್ನೆ ಸಿರ್ಹಾನ್ ರಖಕರ್ ಸೋ ಜಾವೋ. ಸಿರ್ ಮಾನೆ ಹೆಡ್, ಓಕೆ. ಸಿರ್ಹಾನ್ ಅಂದರೆ ಹೆಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಕಲ್ ಸಬೇರೆ लकड़ी लेकर मेरे पास आओ. रात के समय लकड़ी की लंबाई 1 इंच बढ़ने वाली है, ये जादुई लकड़ियाँ है. ಮೂವರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಾದಮೇಲಕ್ಕೆ ಕಲ್ ಸಬೇರೆ ಲಕಡಿ ಲೇಕರ್ ಮೇರೆ ಪಾಸ್ ಆವೋ, ನಾಳೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ತಗೊಂಡು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ರಾತ್ ಕೆ ಸಮಯ ಲಕಡಿ ಕಿ ಲಂಬಾಯಿ 1 ಇಂಚ್ ಬಡನೆ ವಾಲಿ ಹೈ, ರಾತ್ರಿ 1 ಇಂಚು ಉದ್ದ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಏನೋ ಸ್ಟಿಕ್ಕು 1 ಇಂಚು ಉದ್ದ ಆಗುತ್ತೆ. ಏ ಜಾದೂಯಿ ಲಕಡಿಯಾ ಹೈ, ಅದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಏನೋ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಅದು ಉದ್ದ 1 ಇಂಚಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ತಲೆ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು 1 ಇಂಚಷ್ಟು ಉದ್ದ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಲಕಡಿ ಅದು, ಆಯಿತಾ? ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. तीनों नौकर अपनी अपनी लकड़ी सिरहाने रख कर सो गए। सुबह होने के पहले एक नौकर उठ गया। वह बेचैन था। उसने अपनी लकड़ी निकाल और उससे 1 इंच का टुकड़ा काट दिया। उससे सोचा कि लकड़ी की लंबाई ज़रूर 1 इंच बड़ी होगी। तीनों नौकर अपने अपनी लकड़ी सिरहाने रखकर सो गए. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಬಹ ಹೋನೆಗೆ ಪಹಲೆ ಏಕ್ ನೌಕರ್ ಉಟ್ ಗಯಾ, ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಾಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ನೌಕರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎದ್ದೇಳ್ತಾನೆ. ವಹ ಬೇಚೈನ ಥಾ, ಅವನು ಪಾಪ ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್, ಆಯಿತಾ? ಅವನು ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಉಸ್ನೆ ಅಪನಿ ಲಕಡಿ ನಿಕಾಲಿ और उससे 1 इंच का टुकड़ा काट दिया. ಎದ್ದೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನು ಎದ್ದುಬಿಟ್ಟು 1 ಇಂಚಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. उससे सोचा कि लकड़ी की लंबाई ज़रूर 1 इंच बड़ी होगी. ಅಂದರೆ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದು ತಲೆ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ 1 ಇಂಚಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಉದ್ದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಆಗಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಕಳ್ಳ ಯಾರು ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? तीनों नौकर अपने अपने लकड़ी सिरहाने रखकर सो गए. सुबह होने के बाद एक नौकर उठकर, वह बेचैना था. उसने अपनी लकड़ी निकाल और उससे 1 इंच का टुकड़ा काट दिया. उससे सोचा कि लकड़ी की लंबाई ज़रूर 1 इंच बड़ी होगी. ಅವನಿಗನ್ಸಿದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಸ್ಟಿಕ್ಕು 1 ಇಂಚಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಅವನಿಗನ್ಸಿದೆ 1 ಇಂಚು ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ? ಅವನು ಕಳ್ಳ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನಿಗೆ ಆ ಥರ ಅನಿಸಿದೆ, ಹಾಕಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. सवेरा होते ही रामलाल ने तीनों नौकरों को बुलाया और लकड़ियाँ जांच ली. 2 नौकरों की लकड़ियाँ बराबर थी. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಯಿತು. ಈ ರಾಮ್ಲಾಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 3 ನೌಕರನ್ನು ಕರೀತಾನೆ. ಕರೆದುಬಿಟ್ಟು ಲಕಡಿಯ ಜಾಂಚ್ಲಿ, ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 2 ನೌಕರೋಂ ಕಿ ಲಕಡಿಯ ಬರಾಬರ್ ಥೀ. ಇಬ್ಬರು ನೌಕರಿದ್ದಾರ, ಅವ್ರದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಿಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಅಳತೆಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅವನು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನಿಂತಿರೋರ್ದು ಸ್ಟಿಕ್ಕು ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸವೇರೆ ಹೋತೆ ಹಿ ರಾಮ್ಲಾಲ್ ने तीनों नौकरों को बुलाया और लकड़ियाँ जांच ली. 2 नौकरों की लकड़ियाँ बराबर थी. तीसरे की लकड़ी 1 इंच छोटी थी. वही असली चोर था. रामलाल ने तुरंत पुलिस को बुलाया और चोर को सौंप दिया. तीसरे की लकड़ी 1 इंच छोटी, ಇಬ್ಬರದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿತ್ತು. 3ನೇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ 1 ಇಂಚು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ವಹಿ ಅಸಲಿ ಚೋರ್ತ, ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ಕಳ್ಳ. ಚೋರ್ ಮನೆ ತೀಫ್, ಕಳ್ಳ ಅಂತ. ರಾಮ್ಲಾಲ್ ನೇ ತುರಂತ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕೋ ಬುಲಾಯ. ತಕ್ಷಣ ರಾಮ್ಲಾಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪೊಲೀಸವ್ರನ್ನ ಕರೆಸ್ತಾನೆ. ಅವ್ರ ಚೋರ್ ಕೋ ಸೌಂಪ್ ದಿಯಾ, ಕಳ್ಳನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ನೋಡಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಕಿ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಅವನು ಪೊಲೀಸ್ ವಾಲ, ಮುಂದೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನು ಚೋರು, ಕಳ್ಳ ಅಂತ. ಇಬ್ಬರು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋರು ಪಾಪ ಅವರು ಕಳ್ಳರಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಇವನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ನೌಕರರು, ಅವ್ರ ಸ್ಟಿಕ್ಕು ಉದ್ದ ಇದೆ.
ಈ ಕಳ್ಳನ ಹತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮುಂದಗಡೆ ಅವನ ಸ್ಟಿಕ್ಕು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಹಾಗಂತ ಅವನೇ ಕಳ್ಳ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರಾಮ್ಲಾಲ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕಳ್ಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. तीसरे की लकड़ी 1 इंच छोटी थी, वही असली चोर था. रामलाल ने तुरंत पुलिस को बुलाया और चोर को सौंप दिया. मालूम हुआ बच्चों? गृह कार्य देखिए बच्चों. गृह कार्य अर्थ लिखिए. जिगरी दोस्त, डियर फ्रेंड, पसंद आना, टू लाइक, सबूत, प्रूफ, सौंप देना, टू हैंड ओवर. धन्यवाद बच्चों.